इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। गल करांगे पंजाब दी कि पंजाब दिल्ली वांग बनना जा रहा है। दिल्ली वांग कहने का मतलब है कि जिस तरह के नाल दिल्ली दे विच चुनी हुई सरकार ते उप राजपाल दे विचाले विवाद चल रहा है, अजिहा ही विवाद पंजाब दे विच जो है राजपाल अते चुनी हुई सरकार दे विचाले चल रहा है, जो कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर ये विवाद कदों शांत होवेगा? कौन अपने अधिकारां दी दुरवरतों कर रहा है, कौन संविधान के खिलाफ जो है काम कर रहा है, तो सब दे विचाले सब तो वड्डा ते अहम सवाल ये है कि पंजाब वासियों नूं या पंजाब नूं इस लड़ाई का की फायदा हो रहा है, की नुकसान हो रहा है। सो दोहां धिरां दे वल्लों या कहिए कि जिथे सरकार ने अज गवर्नर के उत्ते सवाल चुके ने, तो गवर्नर ने भी सीएम के उत्ते सीधा सीधा निशाना साधे। आम आदमी पार्टी वालों कहा जा रहा है कि गवर्नर जो ने वो बीजेपी के इशारे से काम कर रहे हैं, वो सूबे के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एक साजिश के तहत उन्होंने वालों जो है वो काम किया जा रहा है। दूजे पासे गवर्नर ने जो है सीएम नूं संविधान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 167(b) के तहत मैं हर जानकारी लैण का अधिकार रखता हाँ, तुहानूं मैनूं जानकारी जो है वो देनी चाहिए। दूजे पासे आम आदमी पार्टी के वलों की अज जो उन्होंने जोड़े बुलारे सन मीडिया के मुखातब होए, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, वो पंजाब के हितों को लैके बोलते नहीं ने, जबकि पंजाब के खिलाफ कोई भी गल होंदी है तो सब तो पहला अगे हो जाते हैं पंजाब की ही मुखालफत करने के लिए। हालांकि एक नवा विवाद जो हुणे हुणे सामने आ वो ये है कि गवर्नर ने जो है इस सारे बयानबाजी तो बाद पंजाब विधान सभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिख दी है। तुहानूं दस दईए कि 19 ते 20 जून को पंजाब विधान सभा का विशेष इजलास जो है वो सद्या गया है, कैबिनेट वालों इसनूं मंजूरी दी गई है, तो गवर्नर ने विधान सभा के स्पीकर को चिट्ठी लिख के जानकारी मंगी है कि आखिर इस सैशन को बुलाने का मतलब की है, इसका एजेंडा की है, क्यों ये सैशन सद्या गया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इतराज सैशन को लैके जो है वो आए ने। सो सरकार वालों यानी कि विधान सभा स्पीकर तो उन्होंने स्पष्टीकरण मंगया है। पहला वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखते सन, पर इस बार उन्होंने विधान सभा के स्पीकर को पत्र लिखा। सवाल यह है कि सूबे के हितों की राखी की जिम्मेवारी किसकी है, तो यह जो विवाद चलिया आ रहा वो किवें शांत होगा। आम आदमी पार्टी वालों गवर्नर ते की इल्जाम लगाए गए हैं वो भी तुहानूं सुना दिंदे। लैके कई सवाल तुसीं अज खड़े कीते ने, कहा है कि वो माई गवर्नमेंट, क्योंकि ये मसला पिछली बार विधान सभा दे विच भी गूंजिया सी, की लगता है जदों इस बार गवर्नर अगर एड्रैस हुंदा तो क्या उहदे विच ये चीज़ मुड़ तो हो सकती है, क्योंकि माई गवर्नमेंट इसनूं लैके बार बार। देखो, गवर्नर साहब ने ना सिर्फ पंजाब दे और लोगों नाल झूठ बोलिया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ी मान मर्यादा है उहदी वायलेशन भी की है। और अज मैं वीडियो के राही तुहाडे सामने मीडिया दे रखी है, क्योंकि गवर्नर साहब विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये संविधान दी लाइनां आ, बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन दी प्रोविजन है। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फैसले ना बज्या होया है, उन्होंने ओवर रूल नहीं कर सकता। इस करके लेकिन आप देख रहे पंजाब जे असी सैशन बुलाना तां भी सुप्रीम कोर्ट जाना पै रहा। जे पंजाब यूनीवर्सिटी का कोई इशू है, गवर्नर शरेआम हरियाणे के पक्ष खड़ा दिखाई दे रहा है। सो गवर्नर साहब को अपनी मान मर्यादा रखनी चाहिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश च इस टाइम जिथे नॉन बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है उत्थे गवर्नर बीजेपी के लीडर के नाते काम कर रहे हैं, और जिस गवर्नर जिस सूबे दे हैं उस सूबे के हितों के खिलाफ भी काम कर रहे। जिस तरह मैं क्या गवर्नर साहब कहते मैं तो पंजाब के हित की बात करता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस बहुत है। पहली गल, जे पंजाब का RDF बीजेपी ने रोक रखा, पंजाब का नैशनल हैल्थ मिशन का पैसा भाजपा ने रोक रखा है, पंजाब यूनीवर्सिटी नूं हड़पण दीयां साजिशां भाजपा कर रही है, ये सारे मुद्दों पर गवर्नर साहब सेंटर नूं एक बार भी नहीं बोलते। सो सुनिया तुसीं, आम आदमी पार्टी वालों कहा जा रहा है कि भावें RDF का मुद्दा होवे, नैशनल हैल्थ मिशन का मुद्दा होवे, PU पंजाब यूनीवर्सिटी का मुद्दा होवे, उसके उत्ते जदों गवर्नर साहब नूं पंजाब का पक्ष रखना चाहिए है तो वह केंद्र के अगे पंजाब का पक्ष नहीं रख रहे हैं। उधर गवर्नर ने भी एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने भी सीएम नूं उन्होंने अधिकार जो ने वो याद करवाए ने। गवर्नर के वालों दी लिखा गया है कि असी दोवें, अदालत ने उस वेले जो टिप्पणी की सी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की सी कि सीएम ते गवर्नर संविधानक अहुदेदार ने। आर्टिकल 167(b) तहत प्रशासनक मामलों ते विधानक मतियां संबंधी सीएम तो जानकारी का अधिकार जो है वह राजपाल नूं है, पर की ये जानकारी दी जा रही है नहीं, इस दे उत्ते गवर्नर साहब की बाइट भी आई सी। उन्होंने बयान भी दिता सी, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नूं 10 चिट्ठियां लिखियां ने पर उसका कोई जवाब जो है वो नहीं दिता गया उन्होंने वालों दी।
ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੋਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ? ਤੇ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਬਨਾਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਿਬੜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 4 ਵਾਰ ਹੋ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੋਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਲਈਏ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੇਜ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਈਏ ਵਧਾਈਏ ਨਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी वध रही है या नहीं वध रही, ये तो यूपी ने गोवा ने उत्तराखंड ने दस ही दिता है। और जिथे तक गल है पंजाब के अंदर गवर्नर साहब दे और सीएम साहब दे विवाद,
देखो गवर्नर साहब ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। संविधान के अनुसार सब कुछ हो रहा है। जे पंजाब दा पैसा बेलोड़ा पैसा पंजाब नूं कर्जा चुकना पै रहा है, बिजली महकमे दे विभाग के कर्मचारियों नूं तनख्वाह देने दे लई, जे एडवरटाइजमेंट ते कितना पैसा खर्च हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा, डिवेलपमेंट नहीं हो रही कोई, ते वो जे पुछण दा अधिकार है उन्होंने लॉ ने दिता, जिस लॉ ने इन्हां नूं इजाजत दिती है, इन्हां नूं काम करन दी शक्ति दिती है, उदां दी ही ताकत, उदां दे ही विचार, उदां दा अधिकार जिहड़ा गवर्नर साहब नूं दिता है। और मैं समझदा है कि अपनी ना काम विच पाउण दे लई हर रोज एक नवां शगुफा जिहड़ा है आम आदमी पार्टी छड्डदी है, और जिहदे करके अज ये अपना एक्सपोज हुंदा देख अपने आप नूं इह जिहियां हरकतां कर रहे हैं ते आरोप ला के बचना चाहुंदे हैं। देखो केंद्र सरकार किसी का पैसा नहीं रोक सकती, ना केंद्र सरकार को ऐसा कोई राइट है जड़ा स्टेट का राइट है उन्हें रोक लिता जाए। हुण आपां जे कहिए कि असीं जे मकान बनाउने उहदी NOC लैने, इन्हां नूं पैसा आया कित्थे आया यही पुछदे पे हैं। नैशनल हैल्थ मिशन के पैसे आए मुहल्ला क्लिनिक ते लाते, हस्पतालों च दवाई मुक गई, डॉक्टर है नहीं, लोग उधर भी मर रहे हैं, ते अपना मुहल्ला क्लिनिकां च भी जड़ा संतोषजनक इलाज नहीं हो रहा। अज ये गल्लां जिहड़ियां इन्हां ने एक होर जिहड़ा मेजर कि क्योंकि हर महीने का 15 दिनों का एक एजेंडा तय करते हैं कि उहदे ते ही पंजाब की राजनीति चले, क्योंकि रिजल्ट तो देने जोगे है ने, आउटपुट निकली नहीं। ठीक है, इन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाते हैं, उस वाल नूं ध्यान ना जावे तां मैं डिबेट कर रही पूछ ला। ठीक है, ठीक है जी जी, ठीक है अशोक जी। सो तुसी सीधा सीधा सवाल चुक रहे हो कि जान बुझ के मुद्दों तो जो है वह पटकाउण दे लई, यानी जिहड़े सूबे के जिहड़े भखदे मुद्दे ने उन्हां ते चर्चा ना होवे, ये मुद्दा जिहड़ा बेलोड़ा यानी कि गैर जरूरी विवाद जो है वह खड़ा किया जा रहा है। रमन जी सवाल एक ये भी हैगा, हुण तुसी सैशन सद्या, ताज़ा खबर भी आई है, असीं भी ये जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका पहला भी जिक्र किया सीगा। सैशन सद्या गया 19-20 जून नूं, उसनूं लैके भी गवर्नर साहब ने हुण विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा नूं चिट्ठी लिख दी है कि मैनूं पहला सैशन का एजेंडा तो दसो, तुसीं मैनूं हले तक एजेंडा नहीं दस्सिया हैगा, फिर तुसीं कहोगे कि मैं मंजूरी नहीं दित्ती। आखिर अजिहा क्यों किया जा रहा है, क्यों हाले तक गवर्नर साहब नूं जो है सैशन का एजेंडा नहीं दस्सिया गया? गुरप्रीत जी कई बार इस तरह हुंदा है कि जिस तरह ये वार्तालाप च आपस दे विच टसर चल रही है जी, इस टसर दे विच देखो 19 तरीक नूं और 20 तरीक नूं सैशन है, अज 14 तरीक है, ये आने वाले तकरीबन 24 और 36 घंटे के दौरान, मैं नहीं कहता कि 5-4 घंटिया के, अज तो 24 या 36 घंटिया के दौरान कल शाम तक या परसों मॉर्निंग टाइम तक ये चीज पहुंच जानी सी, क्योंकि परमिशन तो सरकार ने लेनी है जी, जो रूल एंड रेगुलेशन ने। लेकिन चलते दौरान एक ये भी शगुफा छड़ दिता गया, पंजाब सरकार से पोलीटिकल अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि इस तरह तुसी भी देख लो कि संवैधानिक तौर से पंजाब सरकार नूं लेके परमिशन दे के, देखो बिजनेस कमेटी है जिहड़ी उसने तय करना कि एजेंडा की है सैशन का, उस तो बाद वो गवर्नर साहब के कोल जाना है। तो ये चीज़ां ने जिहड़ियां जिस तरह गवर्नर साहब ने आ जिहड़ा बॉर्डर एरिए च 2 दिन पहला जाके आए, हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह एक पाकिस्तान के नाम से एक हाइप खड़ी करने की कोशिश की गई। देखो इस नूं मैं इस तरह तां मानदा 2019 च भी इसे तरह लोगों के विच एक भय बनाउण दी कोशिश की गई कि पाकिस्तान इधर उधरों टैरर, उधरों अपने ड्रोन भेजदा, इत्थे अपने हो जाना सर्जिकल स्ट्राइक हो जानी चाहिए है। मैं कहना कि तुसी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं मिल के कदे अज तक जाके कहा तुसी इसे तरह इन्हां दिनां दे दौरान क्यों शुरू हो जांदियां ने गल्लां, क्योंकि 2024 नजदीक है और लोगों च डर भय का माहौल बना के एक सर्जिकल स्ट्राइक होर कर देणगे, जिस नाल देश के हिंदू जिहड़ियां वोटां ने उहनूं कैप्चर किया जा सके। ये सारा कुछ पोलीटिकल स्टंट है, होर कुछ भी नहीं है। गवर्नर साहब नूं प्रचांदी साहब तुसीं अशोक जी नूं भी सुनिया, अशोक जी भी यही कह रहे हैं कि तुसीं भी पोलीटिकल स्टंट कर रहे हो अजिहियां गल्लां कर करके। देखो एक एग्जाम्पल मैं अशोक जी नूं ये पुछदा कि दिल्ली दे विच फॉर एग्जाम्पल, हालांकि पंजाब नाल रिलेटेड नहीं है, लेकिन जिस तरह केंद्र दी मोदी सरकार थ्रू गवर्नर जो कुछ
ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੌਣ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਟਵੀਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਮੀ ਕਰਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਥਿੰਗ, ਜ਼ੀਰੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਟਿੱਪਣੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 167B ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ
जी ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦੋ, ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਇੱਕ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਐਨਐਚਐਮ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਗਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਘਟਾਉਣਾ 3% ਤੋਂ 1 ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਫੋਟੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਜਿਤਾਇਆ? ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿਚਾਓ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ। ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਔਰ ਸਰੇਆਮ ਫਰੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਰੋਪ
ਲੋਕਬਾਜੀ आ गई, शब्दों का शिष्टाचार खत्म है और पंजाब के लोगों का घाण हो रहा है। देखो जेकर पंजाब के अंदर हालात माड़े हो रहे हैं, जिथे सरकार जवाब दे तो गवर्नर साहब भी जवाब दे, क्योंकि जी जी बिल्कुल बिल्कुल मोगे दे विच कतल होया या कुछ भी हो रहा है, ਉਹਦੇ ਲਈ गवर्नर साहब भी जवाब दें। ये सरकार ने संविधान के बनाए हुए एक कायदे अनुसार ही काम चल रहा है। ये तो कहते हैं कि असी जो मर्जी करी जाइए ते इन्हां नूं कोई पुछे ना, क्यों ना पुछन। ये पैसा जिहड़ा है, जिहड़ा बेलोड़ा खर्च हो रहा है, बेलोड़ियां गल्लां हो रही है, वो जनता के नुकसान दी हो रही है और जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है। पंजाब दे डेवलपमेंट के लिए की होया की नहीं होया उन्हां नूं ये दसना चाहिए। जे गवर्नर साहब पूछ ही रहे हैं, जे नहीं दस रहे तो दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग। ठीक है, सांच को आंच खाएगी। जी जी ठीक है ठीक है। सो तुसी कह रहे हो कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, नहीं जवाब दिता जा रहा है। रमन जी सवाल ये भी है, गवर्नर तो ये भी कह रहे हैं, बनवारी लाल पुरोहित तो कह रहे हैं कि मैं 10 चिट्ठियां जो है वो लिख चुके हैं, मेरी चिट्ठी का तुसी जवाब नहीं देंगे, तो फिर कहते हो कि गवर्नर साहब कमां 'च दखल अंदाजी करते हैं। तो एक जी गल सुखदेव जी ने चुकी कि आखिर ये क्यों इस तरह के नाल एक दूजे के उत्ते असीं खाई जाने, असीं 2 जाने जिहड़े ने संविधानक अहुदे ते बैठे ने, पूरा सूबा उन्होंने देख रहा है, क्यों नहीं आपस दे विच मिल बैठ के मामलों को सुलझा लिया जाता। देखो गुरप्रीत जी, एक तो जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता बार बार उही गल नूं लिया के भी लॉ एंड ऑर्डर, मैं इन्हां नूं एक गल पुछदा कि यूपी दे विच किस तरह गैंगस्टरवाद और रेप दियां आ 3 महीने च इन्नियां घटनावां आईयां कि तुहानूं उत्थे नहीं दिखदा, उत्थे लग्गिया कदे तुसीं गवर्नर साहब दी कदे पोलीटिकल स्टेटमेंट आउंदी दिखी कदे? 3 महीनों च किड्डे किड्डे वड्डे कतल होंदे ने उत्थे, और वो भी पुलिस की गिरफ्तार अपने मौजूदगी दे विच किन्नी पुलिस घेरा पाई खड़ी सी उन्हां एक्यूज दोषियां नूं, और उन्हां दे विच किस तरह ये सारा धंद रचिया गया, किस तरह रेप दियां घटनावां होईयां, रेप जिन्हां दे कन्विक्शन रेट भी जिन्हां दे आए, वो भी ये गल कहदे, उन्हां दे मापे भी ये गल कहदे सुने गए यूपी दे विच कि सानू इस तरह अपने बीजेपी की सरकार च सानू इंसाफ नहीं इत्थे मिलना। अजिहे बयान भी परिवारां दे आए। हुण रही गल, देखो एक गल मैं एक पंजाबी च गल मैं कहण लग्गिया कि जेकर केंद्र दी मोदी सरकार पंजाब दे एक हाँ पक्की कंडीशन दे लई अपनी अगे तो 2 की जगह 4 शर्तां रखेगी, आम आदमी पार्टी या पंजाब की मौजूदा मान सरकार इस तरह पर्दे मगर समझौता कदे भी नहीं करेगी और लड़ाई तो ठीक है रमन जी, एक सवाल हो रहा है, ठीक है रमन जी, एक सवाल हो रहा है जो सुखदेव जी जिक्र कर रहे थे कि जो आप हुण कह रहे कि साडा RDF रोक लिया, NHM रोक लिया, साडे लोन के उत्ते जो है वो कट लगा दिता गया, जो मीटिंगां होंदियां ने, नीति आयोग की मीटिंग होगी, उस दे विच जाके भी आप गल रख सकते हैं कि सानू इदां धक्का कीता जा रहा, तुसीं साडी गल क्यों नहीं सुणदे हैगे? गुरप्रीत जी, ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਲਾ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, जेकर उन्होंने ही कोई रस्ता नहीं केंद्र की मोदी सरकार देगी, तो समय लिए जिस दियां नीति योग ने मीटिंग करनियां, तो तुहानूं ये कहांगे दसो मैनूं जे आपां दोनों दे आपस च ला लेने, जेकर तुसीं मेरा बकाया पुराना नहीं देओगे करजा तो तुसीं समय लिए किस तरह रखा तुहाडे तो ये गल्लां देखो पोलीटिकल कल्लियां स्टेटमेंट्स रह जांदियां ने, जीत ते बीत दी हुंदी है कि पंजाब नूं क्यों इस तरह कीता जा रहा है। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ जिस तरीके नाल पंजाब दे लोकां दी, पंजाब दे हितां दी गल कर रही है, ठीक है सर। सो तुसीं कह रहे हो सरकार दे कम्मां दे करके जो है ये सारा विवाद खड़ा किया। जसविंदर जी की तुहानूं लगदा है जिवें वो कह रहे हैं कि असीं तां काम कर रहे हैं, इस तो जो है घबराइयां होईयां ने पार्टियां ते सब जो है षड्यंत्र रचिया जा रहा है? गुरप्रीत जी, इन्हां कोल इन्हां दे काम दी आपां लिस्ट ही लै लईए कि किहड़े काम कीते ने इन्हां ने। तुसीं देखो कि मैं तां चलो की कहना, मेरे ख्याल नाल जिहड़े भी दर्शक तुहाडे राहीं इस देख रहे होणगे ਉਹ इन्हां दी गल दा जस्टिफाई ਉਹ खुद ही कर देणगे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जवाब देई ने जिन्हां ने इन्हां ਨੂੰ लोक फतवा दिता सी, है ना। 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां ने काम कीता ही की है। मैनूं ਇਹ दसो कि CM साहब जिहड़े है अपने सुप्रीमो दे नाल भारत ते दौरा करदे फिरदे है, जाके कदी ममता जी नूं मिलदे फिरदे है, कदी किसी नूं मिलदे फिरदे है, और दिल्ली दे लई लड़ाई लड़दे फिरदे है। ते मैनूं दसो पंजाब दे हक दे बारे इन्हां ने किहड़ी गल जाके कीती है?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ BBM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਛੇੜਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੱਸਣ BBMP ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ 1 ਮਹੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਨਾ ਕਰੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14-14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਸਨੈਚਿੰਗ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਣਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀਆਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, RDF ਹੋ ਗਿਆ, NHM ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ BBMB ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, PU ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੰਡਸ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੰਡਸ ਲੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ, ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, MLA ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਈ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ BJP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ NDA ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? 100 ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 41 ਰੁਪਏ ਮੁੜਦੇ ਆ। 69 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 41 ਰੁਪਏ ਮੁੜਦੇ ਆ। 69 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। हेलो जी, आ रही आवाज। बिल्कुल सही गल है। ये बजाए इस दे कि डिस्प्यूट खत्म होवे, बजाए इस दे कि कोई इशू रहे ही ना, उसकी समस्या का समाधान करने की बजाय हर रोज एक समस्या खड़ी करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। किसी भी काम नूं अधूरा नहीं। हर 15 दिन बाद तुसीं देखो, इन्हां दा कोई ना कोई नवा एजेंडा हुंदा है, नवा आरोप हुंदा है, नवी स्क्रिप्ट हुंदी है जी। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਣੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ? ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ?
ਸਰਕਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ठीक है, पर अशोक जी गवर्नर साहब ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਹਾ ਹੱਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ FIR? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਹੈ? ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RDF ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, NHM ਫੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ठीक है रमन जी, सवाल यही ने। ठीक है, पिछले सैशन ते भी हंगामा होया सीगा, उदों ऑपरेशन लोटस वाला मामला सीगा, उहदी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई, किहड़े बंदे सन, FIR भी जो ने दर्ज हो गई, पैसे की भी जानकारी सामने तक आ गई कि तुसीं क्या इन्ने पैसे मंगे गए सीगे। ते यही वो हुण भी कह रहे हैं कि आखिर जिहड़े आपां जे मते पास करांगे विधान सभा दे विच किसी भी मान लो केंद्र के खिलाफ ही पास करने, उसका फायदा की होना हैगा? कि आप केंद्र नाल गलबात नहीं कर सकते, या जो भी लड़ाई जिस भी पद्धर ते लड़नी होवे कानूनी पद्धर ते आप लड़ सकते हैं कि सानू साडे फंड रिलीज किए जाण? देखो गुरप्रीत जी, एक गल तुहानू समझनी पएगी कि लड़ाई है जिहड़ी केंद्र और सूबे दे स्टेट दे विच जदों भी चाहे कोई होर भी हुंदी जी, तां जदों इस पोजीशन ते जाके लड़ाई पै जांदी है तां हमेशा सारे नालों वड्डी साडी जिहड़ी संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है, मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंच करनी पैंदी है। लेकिन अज दी केंद्र दी मोदी सरकार ने तां ही इसनूं साडी आम आदमी पार्टी दे लीडर साहबान तानाशाही रवैये दी सरकार कहंदे ने कि उस दे हुक्म दी भी धज्जियां उड़ा दित्तियां गईयां, तां उत्थे की कीता जावे। इस करके आम आदमी पार्टी फ्रंट पे लड़ाई लड़न लई तैयार बैठी है, और इन्हां नूं भी पता कि विधान सभा दे विच जिहड़े पर रमन जी ठीक है, रमन जी इस मुद्दे ते असीं चर्चा कीती सी ऑर्डीनेंस वाले ते, ये भी कहा गया सीगा कि तुसीं उस जिहड़ा फैसला जे उन्हां ने वो ऑर्डीनेंस लैके आंदा, तुसीं सुप्रीम कोर्ट दे विच दोबारा जा सकदे सी। आ देखो जी तुहाडे हुकमां दी उलंघना करी जा रहे, तुसीं उत्थे नहीं गए। सिस्टम देखो हाले जा देखो, मेरी गल सुनो, सुप्रीम कोर्ट दे विच सिस्टम देखो किस तरह रखिया जी। सुप्रीम कोर्ट दे विच 30 दिनां ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, पर वैकेशन बेंच ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ और सुप्रीम कोर्ट दे विच भी अपना पक्ष रखेगी जाके, और राज्य सभा च भी ऐसे करके इस धक्केशाही दे विरुद्ध लड़ाई लड़न वास्ते एक कल्ली आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं, कल किसी होर खेतरी पार्टी नाल भी हो सकती है, राजस्थान नाल भी हो सकती है, किसी होर कांग्रेस की सरकार उहदे नाल भी हो सकती है। तो इस सिस्टम नूं रोकण लई कि केंद्र की मोदी सरकार इतना धक्का ना करे। हुण रही गल देखो, विरोधी तंज बहुत कसदे ने, पहला तो मैं अकाली दल की भैन जी नूं जवाब दे देना कि शायद जिस तरह तुसीं हुण तक 70 सालां च पंजाब नूं लुट्टिया, तुसीं कहने हो कि पंजाब दे लोग पछताउंदे होणगे, पछताउंदे पंजाब दे लोग नहीं, सिर्फ तुसीं लोग पछता रहे हो कि साडी कोस्त्री किस तरह चलेगी। आ जिहड़ी यूनीवर्सिटी नूं लैके कहना तां मैनूं चाहीदा कि स्वर्गवासी मानयोग अपने सरदार प्रकाश सिंह बादल जी साबका मुख्यमंत्री साहब दियां जिस तरह चिट्ठियां भगवंत मान जी नशर कर रहे हैं कि लोकां च तुसीं कुछ कह रहे हो और केंद्र नूं तुसीं कुछ लिख के दे रहे हो। नहीं रमन जी उस ते भी सवाल सीगा, रमन जी वो अधूरी चिट्ठी सीगी, अगे वालियां लाइनां भी सीगियां, वो पढ़ियां नहीं गईयां सीगियां, इस दे उत्ते भी आपां डिबेट कीती उस दिन। अकाली दल वालियां ने यही कहा सीगा कि उस च स्पैशली जदों जिहड़े बादल साहब सन उन्हां ने जिक्र कीता सीगा कि जे शर्तां मन्नियां जांदियां ने, जे उसदा स्टेटस चेंज नहीं कीता जांदा तां असीं इहनूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना सकदे हां। मैं तुहाडी जानकारी लई दस सकदा। देखो गल यह है कि अज तक जिन्ने भी गवर्नर साहब ने बयान दिते ने, चाहे वो BBMB दे हक च होण, चाहे वो हरियाणे दे हक च होण, मैनूं किसी भी पंजाब की पार्टी ने दसो कि उस नूं काउंटर अटैक कीता होवे,
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਠੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है सर, ठीक है रमन जी ठीक है, खुल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪ ਤੋਂ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆંકੜੇ ਬੜੀ ਗਿਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆંકੜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆંકੜੇ ਕਢਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰ ਰਹੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਆંકੜੇ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ। तो उस तो बाद संवैधानिक ड्यूटी है गवर्नर साहब दी इंटरफेयर करना, इन्हां दे विच इन्हां कोले पुछना। जिथे ते वधिया स्मूथली सरकार चल रही है उत्थे गवर्नर नहीं बोलेगा, लेकिन जिथे पंजाब दे हालात बिगड़ रहे ने, जो पंजाब खराब हो रहा है, तो गवर्नर ने तो पूछना इन्हां कोले, जवाब देण च इन्हां नूं की तकलीफ है? जवाब देना ठीक है, मैं उन्हां तो जवाब लवांगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ईगो पूरी रखी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है रमन जी बिल्कुल छोटा है जवाब, फिर सुखदेव जी को जावांगे। रमन जी ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਿੱਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। तो इस करके अपने पीछे भी झात मारिया करो कि सानू 3। ठीक है रमन जी, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है जसविंदर मैं आवांगा। सुखदेव जी की लगता है इसका कौन सियासी फायदा लेना चाह रहा है, कौन सियासी लाहा लेना चाह रहा है? इस सारे विवाद का हल की निकलेगा तुहानू लगता है, या फिर आ जिहड़ा सैशन आने वाला उस तो पहला सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है?
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਗਵਰਨ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੋ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਨੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਂ ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਏਜੰਡਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦਾ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ। ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੀਯੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਰਮਨ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਮਨ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰ ਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬੰਗਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਨਓਸੀ ਉਸ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ TRPI ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਨਾ ਤਾਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਰਮਨ ਜੀ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।